रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल, पश्चिम बंगाल। रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने 60 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10.74 लाख रुपये नकद, 10 लाख रुपये से अधिक के सोने और चांदी के आभूषण, रेलवे की नौकरी से जुड़े जाली दस्तावेज, जॉइनिंग लेटर, एडमिट कार्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई महाराष्ट्र के रहने वाले लखन घोषाल की शिकायत पर की गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार के बांका निवासी वीरेंद्र सिंह और आसनसोल के दुर्गा मंदिर इलाके के ऑटो चालक अवधेश यादव ने उनसे और अन्य 5 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपये ठगे। शिकायत के आधार पर आसनसोल साउथ और नॉर्थ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर श्री स्टिंगर के संगति अपार्टमेंट से दोनों आरोपियों को पकड़ा। छापेमारी रविवार शाम करीब 7 बजे हुई। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने इस ठगी के लिए कोलकाता और आसनसोल में फ्लैट किराए पर ले रखे थे, जहां से उनका रैकेट संचालित हो रहा था। आसनसोल साउथ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के तार किन किन राज्यों और शहरों से जुड़े हैं। अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। কোথায় কোথায় হয়েছে সেটা আমি এখনই আপনাদের বলছি না, সেগুলো আমরা আমরা জানার পর সেই জায়গায় নেসেসারি ইনভেস্টিগেশন স্টেজ আছে সেগুলো করা হবে। না, ইনিশিয়ালি রেল শুনেছে, বাট অফিসিয়ালি আমরা এখনো করিনি। আমরা ডেফিনেটলি রেলকেও জানাবো কিছু করার থাকবে। দেখুন, আমি বললাম আগে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে বেশ কয়েকটা জায়গায় এগুলো হয়েছে, তো সেই জায়গাগুলোকেও আমরা ইনভেস্টিগেশন আওতায় আনছি। এখন জায়গাগুলো আমরা আপনাদের কাছে ডিসক্লোজ করছি না। অ্যারেস্ট 2 জন আছে। প্রথমে অ্যারেস্ট করেছিলাম অরেন্দ্র কুমার সিং, যাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম, এবং গতকাল যে অটোসহ যে অ্যাকিউজকে অ্যারেস্ট করা হয় তার নাম অবধেশ যাদব। অরেন্দ্র কুমার সিং এর বাড়ি আছে বিহারের বাঁকা, আর অবধেশ যাদব থাকছিলেন আসানসোলের সাউথের দুর্গা মন্দির এরিয়াতে। দেখুন, এই যে ফ্ল্যাটগুলো থেকে পাওয়া গেছে সেই ফ্ল্যাটগুলোতে ওরাই থাকছিল, আমরা এটা জানি। এবার আমাদের ভেরিফিকেশনের ব্যাপার আছে। ফ্ল্যাট দুটোকে আমরা সিল করে দিয়েছি, কারণ একটা ফ্ল্যাট এবং তার পাশে আরেকটা ফ্ল্যাটও আছে। দুটো ফ্ল্যাটের একটা হচ্ছে 12H আর একটা 8G। এই দুটো ফ্ল্যাটকে আমরা সিল করে দিয়েছি। আপনার এই কেসের যে এফআইআর অ্যাকিউজ আছে তাদের আরেকটা কেসের সঙ্গে আমরা ইনভলভমেন্ট পেয়েছি। বলাগড় PS হুগলি রুরালের আন্ডারে ওনাদের একটা কেস আছে, সেই কেসে অলরেডি চার্জশিটেড অ্যাকিউজড, এই কেসে কয়েকজন অ্যাকিউজড আছে, সেটাও আমরা এই केस इंक्लूड करते हैं। ये सर इन लोगों का जो सिंडिकेट जो चल रहा था वो क्या स्टेट लेवल में या पूरा नेशनल लेवल में लोग चला रहा था? ये तो अभी बोलना मुश्किल होगा, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, हम देखेंगे जी। सर 2009 में ना सर आसनसोल डिवीजन में 309 लगभग जाली पकड़ाया था, जो अपॉइंटमेंट लेटर देके आपका साउथ थाना भी इसको तत्कालीन OC यहाँ साधन बनर्जी हुआ करते थे। तो क्या ऐसा लग रहा है उस गैंग से भी ये लोग कुछ युक्त है क्या? देखिए, तो वो केस के बारे में आपसे ही सुना है, तो हम देखेंगे। यूपी में ऐसा केस होता है, 2023 में भी केस हुआ था, हम लोग देख रहा है अभी उसको इस केस का एक्यूज है, जो एक्यूज है इन लोगों का अंदर कोई कॉमन गैंग होगा, हम देखेंगे। आपको सर ऐसा कुछ लग रहा है कि इनका तार जो है यदि बांका बिहार से है तो यूपी बिहार और झारखंड से भी इनका कोई तार है क्या? हो सकता है। इन लोगों का जो एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हुआ था वो अलग दूसरा स्टेट में हुआ था जी। तो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे की जांच की कार्रवाई के चलते इसको आप सार्वजनिक नहीं कर रहे, हम देखेंगे और उसके बाद फिर आप इसको आगे कहीं करेंगे। आसनसोल को किसी का नाम आया है क्या? आसनसोल एक अरेस्ट हुआ है अवधेश यादव, और इससे और नहीं अभी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। अगर आएगा मैंने जांच में आपका बाधा न हो इसीलिए इसको आप ज्यादा सार्वजनिक नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी देख रहा है हम प्रीलिमिनरी स्टेज। सर ये लोग रेल का परीक्षा दिलाते थे कि और भी अन्य कुछ परीक्षा दिलाते थे? अभी रेल का बारे में खुलासा हुआ। রেলকড়ি চলাকালীন ওনাকে ডাকা হয়, তখন উনি এসে পুরো ব্যাপারটা বলেন। ওনার বক্তব্য যেটা ছিল, কিছু লোক ওনার এবং ওনার কিছু আত্মীয় তাদের রেলওয়েতে চাকরি দেবে বলে 60,000 টাকা নিয়েছে, 60 লাখ টাকা নিয়েছে, এবং নেওয়ার পর
এদের এই ক্যান্ডিডেট যারা আছে তাদের রিটিন এক্সামিনেশন হয়েছে, আফটার এক্সামিনেশন মেডিকেল টেস্ট হয়েছে, কিছু ট্রেনিংও হয়েছে এবং এগুলো সবগুলো করার পর তাদের আলটিমেটলি আসানসোলে জয়েন করতে বলা হয়েছিল আর কি। তো এই যে এক্সামিনেশন টেস্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলো অন্যান্য স্টেটে হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে ম্যাক্সিমাম টাইম। তো তারপরে ওরা আসানসোলে যখন জয়েনিং করতে বলা হয়, কিন্তু আসানসোলে আর জয়েনিং করানো ওদের হয়নি। তো এই মর্মে তিনি কমপ্লেন দেন এবং কিছু লোকের নাম মেনশন করেন। কমপ্লেন পাওয়ার পর আমরা একটা স্পেসিফিক কেস লজ করি। কেস লজ করার পর প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজ ছিল, তার ডিটেলস নিয়ে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি। আসানসোল সাউথেরই একটা এরিয়া থেকে তাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং অ্যারেস্ট করার সময় তার কাস্টডি থেকে বেশ কিছু রিলেটেড ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। মানে এই ব্যক্তি যে অভিযোগ করেছিলেন তার অভিযোগকে প্রমাণ করার জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্ট দরকার সেরকম কিছু ডকুমেন্ট তার কাস্টডিতে আমরা পাই, সেগুলো সিজ করা হয়। তাকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করি এবং 12 দিনের পুলিশ রিমান্ড পাই। তার কালকে তার স্টেটমেন্টের উপর বেস করে আমরা একটা জায়গা ফিক্স আপ করেছিলাম সৃষ্টিনগরে, একটা ফ্ল্যাট। তো সেই ফ্ল্যাটে রেড করতে আমরা যাচ্ছিলাম যখন, তখন এই একটা অটোকে দেখায় যে অটো তা এরা ইউজ করতো এবং অটো ড্রাইভারও এদেরই গ্যাং মেম্বার বলে মেনশন করে। অটোটাকে আমরা ইনসিডেন্টালি ওই ফ্ল্যাট থেকেই বেরিয়ে আসতে দেখি আর কি। তো অটোটাকে ধরা হয় এবং অটো ড্রাইভার যে ছিল অটো ড্রাইভারকেও আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তার ওই অটো থেকে বেশ কিছু রিলেটেড ডকুমেন্ট আমরা পাই যেগুলো সে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করা বা অন্য কিছু। তো অ্যারেস্ট করি, অ্যারেস্ট করার পর ওগুলো সিজ করা হয়। সিজ করার পর যে ফ্ল্যাট থেকে ডকুমেন্টগুলো বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই ফ্ল্যাটেও আমরা রেড করি। রেড করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সমস্ত যে সমস্ত সিজ আর্টিকেলগুলো আছে সেগুলো ম্যাক্সিমাম ওখান থেকেই পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আমাদের 10,74,000 টাকা এবং বেশ কিছু সোনার গয়না এবং যেগুলো প্রায় সমমূল্যের সোনার গয়না এবং আরও প্রচুর রিলেটেড ডকুমেন্ট, যেগুলোর মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে আমাদের মডেল কোশ্চেন পেপার উইথ আপনার ওএমআর সিট আছে রেলওয়ে, তারপরে রেলওয়ের এক্সামিনেশন বা সার্ভিসের রুল লেখা বেশ কিছু বই, আমরা বেশ কিছু অ্যাডমিট কার্ড পাই, আমরা পেয়েছি আপনার মেডিকেল ফিট সার্টিফিকেট, জয়েনিং লেটার, আই কার্ড, আরও বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আমরা সিজ করেছি এবং আজকে ওই ড্রাইভারকে আমরা ফরওয়ার্ড করেছিলাম। ফরওয়ার্ড করে তাকেও পিসিতে নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এই কেসের সঙ্গে যুক্ত আরও কিছু নাম আমরা পেয়েছি। তো সেগুলোর ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আর যারা যারা যুক্ত আছে তাদের অ্যারেস্ট করা হবে। এদের নাম কি কি আছে? আমরা প্রথমে অ্যারেস্ট যাকে করেছিলাম তার নাম বরেন্দ্র কুমার সিং। এই হচ্ছে বিহারের বাঁকার বাসিন্দা এবং কলকাতাতেও একটা ফ্ল্যাট আছে আমরা জানতে পেরেছি এবং আসানসোলের ওই সৃষ্টিনগরে আপনার ফ্ল্যাটে থাকতো অন্য একজন কেসের অ্যাকিউজের সঙ্গে, ওখানে থাকছিল। এবং এদের আরও কিছু জায়গা আছে যেখানে এদের থাকে বা এই ধরনের কার্যকলাপ চালায়, তো সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি ওগুলোকে ফিক্স আপ করার। কতজন প্রতারিত হয়েছে না সেটা এখনই বলতে পারবো না। এনার কমপ্লেন্টে 6 জনের কথা মেনশন করা আছে, সেই 6 জনেরটা নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছি এবং বাকি যা আছে সেগুলো জানা গেলে আমরা সেগুলো ইনভেস্টিগেশন আলাদা আনবো। বিভিন্ন রেলওয়ে হসপিটালে এদের ইয়ে করা হতো, মেডিকেল টেস্ট করানো হতো। আর আমরা ভরেন্দ্র কুমার সিংকে অ্যারেস্ট করার পর আমরা যে অটো ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করেছিলাম তার নাম অবধেশ যাদব এবং এই আসানসোলের দুর্গা মন্দির এরিয়াতে থাকে।